बवाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करे न। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज सिख इतिहास की लड़ी के अंदर महाराजा रणजीत सिंह जी के जीवन उन्हां दीयां प्राप्तियां बारे गल करांगे। जिहा कि आप जी जानते हो, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के इतिहास के अंदर, हिंदुस्तान के इतिहास के विच वो चमकदा सितारा है जिसने अपने समय तो किते अगाह बहुत कुछ किया। ये गल वखरी है कि आम लोग उसनों इस पक्षों बहुत घट जानते हैं। महाराजा रणजीत सिंह जड़े हैं ये बहुत छोटी उम्र के अंदर इन्हां दे सिर उत्ते बहुत वड्डी जिम्मेदारी पै गई। जे इन्हां दे परिवार वाल वेखीए, हालांकि इन्हां दा जन्म सन 1780 दे विच होया ते 19 साल की उम्र दे विच इन्हां ने लाहौर दे अंदर लाहौर उत्ते कब्जा कर लिया और इन्नी छोटी उम्र दे विच और 1801 विच इन्हां नूं राज तिलक दे के महाराजे का खिताब भी मिल गया। ये जे इन्हां दे पिछोकड़ वाल जाइए तो महाराजा रणजीत सिंह दे जड़े वड्डे वडेरे हैं वो सानू इउं लगता है कि इन्हां दे वड्डे वडेरियां ने साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पासों अमृत छकिया है। साढ़े पास जो ख्याल मिलते हैं, बाबा भाई बुढ़ा सिंह जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी तो अमृत छकिया ते बंदा सिंह बहादुर दे नाल जिन्हां ने जंगां दे विच हिस्सा लिया। इन्हां दे बेटे भाई नोध सिंह जी जिहड़े कि नवाब कपूर सिंह जी दे फौज विच सन, इन्हां दे बेटे चढ़त सिंह जो कि जस्सा सिंह अहलूवालिया दे नाल वड्डे घलूघारे दे अंदर काफ़ी योगदान पाया और शुक्र चकिया पिंड दे होण करके ये शुक्र चकिया मिसल दे संस्थापक बने हैं। इन्हां दे अगों बेटे महा सिंह जी जिन्हां ने चट्ठियां तो जितन करके इन्हां दे घर एक लाल जमया जिसका नाम इन्हां ने रणजीत सिंह रखिया। बहुत छोटी उम्र के अंदर जड़े भाई रणजीत सिंह ने इन्हां दे पिता का देहांत हो जाता है, पर ये अजे सन जिन्हां ने बड़ी छेती अपने हुनर, अपनी लियाकत ते अपने जंगी जोहर दे सदका अपने आप को स्थापित कर लिया। 6 साल की उम्र के अंदर ये चनाव पार कर लिया करते सन। इन्हां ने जेकर मुलंकन किया जाए तो इतिहास दे विच उस वेले एक घिरे हुए सन अफगाना तो, पठाना तो और राजपूत जिहड़े कि लगातार हल्ले कर रहे सन। इन्हां तिन्हां तो इन्हां ने पंजाब नूं महफूज किया। अफगाना तो इन्हां ने पहला लाहौर जित्तिया ते 1799 दे विच अहमद शाह अब्दाली का जड़ा पोतरा है उसनों वंगार के आख्या सी। चढ़त सिंह का पोतरा अज अब्दाली के पोतरे नूं वंगारदा है। लाहौर दे जदों आपने कब्जा किया तो लाहौर नूं जित के वड्डी गल सी कि लाहौर शहर दे लोग इन्ने त्राह त्राह कर रहे सन,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਜੇਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੋਈ 3 ਮੀਲ ਦੇ ਦੂਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਉਰਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ 1809 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਦ ਬਣ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਬੜਾ ਜੀ ਭਿਆਣਾ ਇਹ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰ ਮੇਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਟਕਾਫ ਇਸ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਕਾਫ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਭਾਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਤਲੁਜ ਉਰਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਇਤਿਆਦ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਜਾ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੜਪ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ, ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਜਿਤਨਾ ਪਾਸਾ ਸੀ, ਕੀ ਝੰਗ, ਕੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਕੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ 1831 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹਨੇ 1809 ਵਿੱਚ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ 1831 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ 1809 ਤੋਂ 1831 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰਕਬਾ 1,04,36 ਵਰਗ ਮੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਵਰਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਵਾਇਦ ਵਾਲੀ ਵੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭਰਾਓਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਿਰਲੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਦੇੜ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹੈ।
जिस वेले कनिंघम उसनों कहता है तू तलवार छड्ड दे, मैं तेरे जख्मां ते पट्टी लाना चाहना, तेरा इलाज करना चाहना, तो सिख जोर की तलवार उस वल सुटदा है। कनिंघम लिखता है कि मैं अपने आप को बचा लिया। तो उसने ये आख्या सी कि हाले पंथ का हुक्म नहीं होया। भाव कमांडर जड़ा है वो तो धोखा कर रहा है, वो तोप ते गोलियां की थां ते सरों भेज रहा है, पुल तोड़ रहा है कि सप्लाई ना आवे, पर पंचां दे उत्ते उसदा हुक्म नहीं, क्योंकि पंच जड़े ने वो गुरमर्यादा के अनुसार ते सारे जड़े सिख फौजी ने वो गुरमर्यादा के अनुसार पंचां दा हुक्म गुरु का हुक्म करके जान रहे हैं। उन्होंने कसूर तो लैके लाहौर तक कदम कदम ते सिख फौजियां द्वारा घात नाल उन्हां दे उत्ते हमले करन दियां जड़ियां खबरां ने वो नित मिलदियां रहियां। उन्हां दा कसूर तो लाहौर तक जाना इन्ना सेफ नहीं सी। गल वखरी सी कि उन्हां दी ताकत उस वेले काफ़ी ज़्यादा सी, जिस करके लाहौर ते पहुँच के उन्होंने कब्जा कर लिया सी। खैर ये वो गल सी कि महाराजा रणजीत सिंह ने 1831 के अंदर जदों अपने आप अपन जड़ी संधि की है अंग्रेज़ों के नाल, अंग्रेज़ों को लग्या कि वो एक बराबर की ताकत के नाल समझौता कर रहे हैं। 1809 में उन्होंने लग रहा सी कि वो जेतू की शक्ल विच एक ताकतवर के शक्ल विच उस नाल समझौता कर रहे हैं, पर 1831 उन्होंने भांप लिया सी कि बहुत बदल चुका है महाराजा रणजीत सिंह ते उसका राज। महाराजा रणजीत सिंह ने इस सारे समय के अंदर कितनी तेज़ी के नाल अपना विकास किया, इसकी जेकर असी वेरवा लेना चाहिए तो यूँ है कि 1799 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर ते कब्जा किया। 12 अप्रैल 1801 को महाराजा रणजीत सिंह को विसाखी के दिन राज तिलक बाबा साहब सिंह बेदी ने लगाया, पर राज तिलक लगाने के बावजूद ये कभी राजगद्दी ते नहीं बैठा, ये हमेशा कुर्सी ते ही बैठता सी। ये सिंह साहब के खिताब तो बहुत ही खुश होंदा सी ते संबोधन इसका सरकार खालसा जी इसनूं चंगा लगदा सी। इत्थे वेखण वाली गल है कि उस समय के अंदर जो मध्यकाल का समा है तो राजियां महाराजियां तो ये उस समय के राजियां महाराजियां तो बहुत वखरा सी। इसका जड़ा ये सरकार खालसा अखवान का जड़ा मुख मनोरथ सी, वो एक डिपार्चर सी उस समय तो। इस दी जड़ा आधार सी वो सिक्खी स्पिरिट सी। उसने अपने आप ना तो कभी अल्लाह का नुमाइंदा आख्या, ना ही हिंदुओं वाकन कोई अवतार, क्योंकि जिन्ने भी राजे अखवाए जाते सन उन्होंने विष्णु का अवतार के रूप विच उहदी दोही पिटी जाती सी। ते इस तरह जड़े बादशाह होंदे सन या सुल्तान होंदे सन वो अपने आप को अल्लाह की नुमाइंदगी वाला दसदे सन, पर महाराजा रणजीत सिंह अपने आप को गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी का कूकर अखवाउंदा सी। वो कहता सी मैं तो गुरु गोबिंद सिंह जी का रंजीत नगारा हाँ, मैं उन्हां दा सुनेहा देन वाला हाँ, मैं कोई बादशाह नहीं हाँ। सो उसने जड़ी डिवाइन सैंक्शन है वो उसनूं कदे मन्निया नहीं।
ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। 1802 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰੀਡਰ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਈਆਂ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਝੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਹੋਲਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਲੇਕ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਮਰਾਠੇ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 1806 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਦਾ ਕਾਂਗੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1807 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਸੂਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 1808 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਲਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਖੰਦੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 1809 ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜੀ ਭਿਆਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਲਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਉਰਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1809 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਅੱਡੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜਾਰਤ ਭਾਰ ਵਪਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1819 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1834 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1831 ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ, ਟੋਂਕ ਬੰਨੂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਂ 1832 ਤੋਂ 36 ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ 1818, 1823, 1830, 1820 ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਉਹ ਪਠਾਨ, ਉਹ ਅਫਗਾਨ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 700 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੰਦੇੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਜਮਰੋਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਧਾੜਵੀ ਇੰਨੇ 700 ਸਾਲਾਂ 7 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਉਠਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਮਰੋਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦਾ ਉਹ ਦਬਦਬਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਠਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਹਰੀਆ ਰੰਗ ਲੈ, ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਹਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਊਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਊਏ ਦਾ ਡਰ ਪਠਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪਠਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਏਬਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕਲ ਕਸਟਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ 1822 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪਲਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਟੀ. ਵਿਗਨੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਗੁਲੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਊਰਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸਕੋਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿੱਟੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਣ ਦਾ,
ਔਰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਢਾਲ ਬਨ ਕੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੋਹਨ ਲੌਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲੋਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਮਾਲਟਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਟੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੈਸੇਡਰ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦਲਾ ਅਤੇ ਨਰਮ ਫਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਟਵਿਗ ਭੇਜ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਟਾ ਜੇਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਨੂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਤਰਾ ਤੇ ਮਾਲਟਾ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਾਂਝਾ ਸੀ। ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਨੋ ਹਾਓ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਨਤੀ ਹਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਸ ਦਾ ਆਚਰਣ, ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਕਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 8 ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਰੈਵਨਿਊ 1/10 ਭਾਵ ਦਸਵੰਧ ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਨ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਇਨਫੈਲਿਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਹਿਮਸੈਲਫ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਊਨਤਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਕਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਕਾਂਗੜਾ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਬਨਾਰਸ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਲਾਹੌਰ, ਖਾਨਾ ਕਾ, ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਲਾਹੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਜਿਤਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਿੰਗਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ 3 ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਲੋਇਸ 14th ਹੈ ਤੇ ਲੋਇਸ 15 ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੋਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਗਾੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮਾਂਚੂ ਐਂਪਰਰ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਨਿਕੋਲਸ 1825 ਤੋਂ 55 ਇਸ ਟਰਕੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰੋਹਬ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਬੁੱਧ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਿਮਦ ਅਲੀ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਗਾ ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਡ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵਾਕਨ ਚਰਚ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਕਗ੍ਰੋਗਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੈਸਟ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਗਾਰਡਨਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨਵਿਤ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬਦਅਮਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਭੇਜ। ਇਸਨੇ 4 ਰਸਾਲੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। 4 ਰਸਾਲੇ ਗੇਨ ਪਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਅਧਰੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1839 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਤੇ ਚੈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰ ਰਸਾਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ਜ਼ੁਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਅਜ਼ਜ਼ੁਦੀਨ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਅਜ਼ਜ਼ੁਦੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਕੀਮ ਵੀ ਹੈ। ਨੂਰਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਮੁਦੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਮੀਆਂ ਕੋਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਬੂਦ ਸ਼ੇਖ ਬਸਾਵਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਤਰੀ ਤੇ 1 ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਵਰਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, 2 ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਨੈਲ ਸਨ। 92 ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। 3 ਡੋਗਰੇ ਭਰਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੁਕੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਵਨ ਮਲ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਲੂਵਾਲੀਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆਵਾਲੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਰੀਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰ ਕੱਢ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਖਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੁੱਕਰ।
ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਲਸਾ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਢੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ he was ahead of times, he was different from other contemporary kings, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਆਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਭੇਜੀ, ਬਈ ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਹਣਾ ਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਬਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੈਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਧਾਂਤਕ ਊਨਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਚਣ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹੀ ਚਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਊਨਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਤਨਾ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਆਖੀ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਵਾਣੀਆਂ ਕਹਾ